परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगज्जननी बड़मा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवों श्रीचरण मोर प्रणाम। मोर यही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ मानकु मोर अंतररु सदापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आजिर प्रसंगटी है दीक्षा लाभ। 7 नवेम्बर 1917 से आज अनेक दिनर कथा। 1917 मसीहा नवेम्बर मास कलिकता विश्वविद्यालयर MA एवं ल परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउची। नवेम्बर 6 तारिख रे कुष्टिया सहर को आसीथिली मोर भौणी को देखिबा पाई। मोर भिणेई अश्विनी कुमार विश्वासंक घरे प्रवेश करू करू बाहर घरे देखिली जड़े सुनाम सुठाम सुदर्शन ब्राह्मण युवक बसिचंती। खाली देह बक्षे यज्ञ पवित लंबमान। तांकर स्नेहल तीक्ष्ण दृष्टि मते आकर्षण कला। मते घरे प्रवेश करिवार देखि से उठी चिर परिचित परी मते गाढ़ आलिंगन रे आबद्ध कले। किछि क्षण तांकर स्नेहालिंगन रे आबद्ध रखी सेही अवस्थारे ही मते प्रश्न कले, मते केमिति लागे दादा? तांकर गाढ़ आलिंगन रे अभिभूत होई उठे बा जे कोनोसी कारण रे भी हेउ कही पकेइले आपणक संगे मोर एई जे प्रथम परिचय ता तो मने हेउ नाही। मने हेउची जे आपण मोर बहुत दिन परिचित बंधु। से किछि समय चुप रही कहिले, प्रथमे आपणको अपरिचित भद्रलोक बोली मने होइथिला, किंतु मने हेउची जे आपण भी मोर बहु दिनर परिचित बंधु। से पर्यंत जानिनी से किए, तांकर नाम ही बा कौन, केउठु आसीचंती, कौन बा करंती। किछि समय पाई तांको निकटरू विदाय नहीं हाथ मुह धोइबा पाई भीतर को गली। सेठी मोर भिणेई अश्विनी बाबूंको पाखरू प्रथमे जानिली जे यांकर नाम श्री श्री अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। सेमाने यांकू श्री श्री ठाकुर बोली डाकंती। कीर्तन करू करू यांकर भाव समाधि हुए। सेतेबेले बाह्य ज्ञान रहे नाही। सेही अवस्थारे थरे किए जणे तप्त अंगार देहरे लगेई धरिथिला। सेथिरे मध्य तांकर बाह्य ज्ञान फेरी आसिनी। भाव समाधि अवस्थारे अनेक कथा भी कहिचंती, जहा लिखित अछि। हाथ मुह धोई किंचित जल जोग करी पुणी बाहर घरे आसी तांक निकटरे बसिली। सेठी एपरी केते जण लोकंकु देखिली जेउ मानकर नैतिक चरित्र अति निकृष्ट धरणर बोली मु पूर्वरु जानिथिली। सेमानक मध्यरु जणे मते कहिथिला, फौजदारी दंड विधिर एपरी कोनोसी धारा नाही जेउ अपराध मु जीवन रे न करिछि। एमानंकु एक प्रकार साधु पुरुषंक संस्पर्श रे देखि विस्मित हेली। परे पचारि बुझिथिली एई महापुरुषंक संस्पर्श रे आसी एमानंकर चरित्रर आमूल परिवर्तन साधित होइछि। रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत होइछि। श्री श्री ठाकुरंक सह नाना कथाबार्ता हेबाकु लागिला। सेतेबेले संध्या आगत प्राय। मु तांकु कहिली आपणंक सह निरोलारे किछि आरोप वार्तालाप करिबाकु चाहे। से तत्क्षणात कहिले आसंतु। एहा कही बाहर घरकू लागिथिबा गोटिए छोट घरकू उठीगले। सेठी से शयन करुथिले। मु तांको शଯ୍ୟା पार्श्वरे उपवेशन कली। दीप जला हैला। मु प्रश्न परे प्रश्न करिबाकू लागिली। से मुहूर्त मात्र चिंता न करी स्वतस्रोता नदी रे
ନଦୀର ଗତିରେ ଅନର୍ଗଳ କହିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକା ହେଲା। ସେ ଓ ମୁଁ ଏକସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖାଇ ଆସିଲୁ। ଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ପୂର୍ବପରି ବସିଲି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ କି ଭାବେ ସେ ରାତି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ତାର ସୁରାଗ ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଭୋର ବେଳା କୁଆ ଡାକିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ଭୋର ହୋଇଯାଇଛି, କୁଆ ଡାକୁଛି। ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲି ପୂର୍ବାକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଜାଡ଼ି କରିଦେଇ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୃପ୍ତ ହେଲି। ଭାବିଲି ଜଣକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେବ କିପରି, ସମାଧାନ ଦେବା କିପରି ସମ୍ଭବ। ବିଶେଷତଃ ଯାଏ କାହାରିକୁ ଗଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଧାର ହିଁ ଧାର ନାହାନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ବି ସାରା ରାତିର ଆଲୋଚନାରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ମନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସର୍ବବିଧ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ସମସ୍ତ ମାନବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରାଣ ଦରଦ, ଯାହା ଜାତି ଧର୍ମ ବା କୌଶଳ ବା ଦେଶକାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲି। ସେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜାଣିନି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଶୁଣିନି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଯେପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ। ମନ ହେଲା ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଗେଇ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଥ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବି ହେଲା ସେଇ ତାରିଖରେ। କଲିକତାରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପଢ଼ି ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବାନ୍ତର ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ବି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ପୁତୁରା ରାମଲାଲ ଦାଦା ଓ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ତଦାନୀନ୍ତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଖାଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲି। ରାଖାଲ ମହାରାଜ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀ ରାଖାଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣିନି, ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ମୋର ଶ୍ରୀମା ବା ରାଖାଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗଲପୁର କଲେଜରେ B.A. ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେଠିକି ଆସି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ କେଶବ ସେନଙ୍କର ମାମୁଁ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମୁଣ୍ଡି ଆସନ କରି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ସାଧ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଥିଲା।
ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସହପାଠୀ ମୋ ପାଖରୁ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଉଠେ। ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ମୋର ବନ୍ଧୁଟିକୁ ସାଧୁକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଆଗକୁ ତୁମର ଯେ ଘୋର ବିପଦ ଦେଖୁଛି। ଏହା କହି ସେ ତାକୁ ଏକାନ୍ତକୁ ଡାକି ନେଇ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ଜପ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ତାର ବିପଦ କଟିଯିବ। ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଆସ ମିଳାମିଶା କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ତ କିଛି କହିଲେନି। ତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଧରଣର ଜନ୍ମିଥିଲା ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧକ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବା କଥା କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମର ଗୁରୁ ଯିଏ ହେବ ତାଙ୍କ ସହ ତୁମର ଆଜିଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ହିଁ ତୁମର ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାହା ଥିଲା 1913 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ପ୍ରହେଳିକା ପରି ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ତୁମକୁ ପ୍ରହେଳୀ ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଦିନ ତୁମେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ବୁଝିପାରିବ। ସାଧୁଣୀଙ୍କର ଏଇ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଜୀଙ୍କର ଏଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କରିଛି। ମଣିଷ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ବି ନିୟତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କି ନା କିଏ ଜାଣେ। ତା ହେଲେ ଶ୍ରୀମା ଶାରଦୀ ଦେବୀ ରାଖାଲ ମହାରାଜ ବା ସାଧୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲି କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ତାହା ତ ଜାଣେନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଚଲାର ସାଥୀ। ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା। ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତାରେ ବିବ୍ରତ ରୁହ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ଭାବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ କିପରି ମଣିଷକୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବ, ମଣିଷ କିପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ ସୁଖୀ ହୁଏ, ତାହା କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଚଲାର ସାଥୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର କି ପୁତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଗୁରୁ।